वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी इस शाम की संध्या वेले की क्लास में जुड़ चुके हो, जिस विच आपां धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी श्री जाप साहिब की संथਿਆ ਅਤੇ विचार हर रोज़ करते हैं। सतगुरां की कृपा सदका आपां कल तक 177 बंद जिहड़े सन संपूर्ण कर लए आ। अज आपां जिहड़ी संथਿਆ है 178 अंग तो 178 बंद तो शुरू करनी है, जो हर बोल मना छंद के अधीन आउंदा है बंद। सो आओ आपां इस संथਿਆ की आरंभता करते हैं। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बख्शिश करते हैं। अमृता मृत है, अमृता अमृत, हे परमेश्वर जी आप जी मरण तो रहत हो, अमर हो भाव। आप अमर हो, सदा ही अमर हो। अमृता मृत है, सदा ही अमर स्वरूप हो आप जी। आप जी नूं कदी भी मौत नहीं आउंदी। अमृता मृत है, करुणा कृत है। फिर हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख जी, करुणा भाव तरस, तुसी तरस की मूरत हो। कृत दा अर्थ मूरत, तरस की मूर्ति हो तुसी, सारे जीवां ते तरस करन वाले हो। अमृता अमृत है, तुहानू कदी मौत नहीं आउंदी, तुसी अमर हो। करुणा कृत है, ते तुसी तरस की मूरत हो। अकृता कृत है, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख, आप जी की कोई मूर्ति वो घड़ी नहीं जा सकती, मूर्ति नहीं बना सकती। अकिरता किरत, किरत का अर्थ है मूर्त। अकिरता कृत है, हे परमेश्वर, तुहाडी कोई मूर्ति नहीं घड़ी जा सकती, मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। धरनी धृत है, धरनी का अर्थ है हे परमेश्वर तुसी धरती, धरनी का अर्थ है धरती, धृत का अर्थ है आसरा। आप जी धरती के आसरे हो। अकृता अकृत है, धरनी धृत है, तुसी धरती के आसरे हो, तुहाडी मूर्ति जिहड़ी है वो नहीं बनाई जा सकती। अमितेश्वर है, अमितेश्वर, हे परमेश्वर जी, हे अकाल पुरख जी। अमित का अर्थ आपां कीता सी जिहड़ा मिणिया ना जावे, अमी। अमितेश्वर, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख जी, आप जी का जो स्वरूप है, जो ईश्वरी स्वरूप है, वो मिणिया नहीं जा सकता। कोई भी इन्हू मिल नहीं सकता कि परमेश्वर किड्डा वड्डा है, किहो जिहा है, किन्नी लंबाई किन्नी चौड़ाई है, ये कोई नहीं जान सकता। अमितेश्वर है, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, तू अमितेश्वर है, मिणती दे विच नहीं आउंदा। परमेश्वर है, हे अकाल पुरख जी, तुसी परम ईस हो, सब तो वड्डे हो। परम ईस सब तो वड्डे तुसी हो, सारियां दे करता धरता आप हो, इस करके परम ईश्वर तू है। परमेश्वर हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं। हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख जी, तुहाडी कोई भी कृति, कोई भी मूर्ति जिहड़ी वो नहीं बनाई जा सकती। तुसी किसी किरत च नहीं आउंदे, किसी तरह की कोई मूर्ति तुहाडी नहीं बनाई जा सकती। अमृता मृत है, तो तुसी सदा ही अमर हो। आप जी का जो है, आप जी नूं कदी भी मौत नहीं आ सकती, तुसी अमर स्वरूप हो, सजीवी तौर पर रहन वाले हो। अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं। अजबा, अजब का अर्थ हुंदा है आश्चर्य। हे परमेश्वर जी, तुहाडी जिहड़ा स्वरूप है, तुहाडी जिहड़ी मूर्त है, वो अजब है, अजब स्वरूप है तुहाडा। तुहाडा स्वरूप अमर है, तुसी अमृता दी मूर्त हो, अजब स्वरूप है तुहाडा। अजबा कृत है, अमृता अमृत है, ते तुहाडा स्वरूप जिहड़ा है वो अमर है, सजीवी तौर पर अमर हो तुसी। नर नायक है, नर नायक, हे परमेश्वर जी, नर दा अर्थ है मनुख, नायक दा अर्थ है सरदार। तुसी सारियां मनुखां दे सरदार हो, नर नायक हैं, सारियां दे सरदार हो, सारियां दे नायक हो, सारियां दे आगू हो, सारियां मनुखां दे।
खल घायक है। हे परमेश्वर तुसी खल का अर्थ सी वैरी, घायक का अर्थ है खत्म करने वाला, नाश करने वाला। तुसी दुष्टां नूं नाश करने वाले हो। खल घायक है, नायक भी तू है, ते खल भाव जिहड़े दुश्मन हन, जिहड़े दुष्ट हन, उन्हां नूं नाश करने वाला भी तू है। खल घायक है। विश्वंभर है, विश्व भर भाव विश्वंभर, विश्व नूं भरन वाले, पालन वाले भी तुसी हो। विश्वंभर है, करुणालय है। फिर हे परमेश्वर तुसी करुणा तरस दे घर हो। आलय दा अर्थ हुंदा घर, करुणालय है तुसी तरस दे घर हो। नृपनायक है, नृपनायक, नृप दा अर्थ हुंदा है राजा, नायक दा अर्थ हुंदा है मालिक। हे परमेश्वर जी तुसी राजे हो सारियां दे, मालिक हो तुसी सारियां दे। नृपनायक है, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਿਪ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਿਪ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਇਕ, ਪਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਅਰ ਗੰਜਨ ਹੈ। ਭਵ ਭੰਜਨ, ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈ, ਅਰ ਗੰਜਨ ਹੈ। ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਰੀ, ਗੰਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਰ ਗੰਜਨ ਹੈ। ਰਿਪ ਤਾਪਣ ਹੈ, ਰਿਪ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਰਿਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ, ਤਾਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਪ ਜਾਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਾਪ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਾਪ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪ ਜਾਪਣ ਹੈ, ਐਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਕਲੰਕ, हे परमेश्वर, हे अकाल पुरख जी तुसी कलंकित नहीं हो। अकलंक, बिना कलंक तो, तुहाडे उत्ते कोई विकारां दा कलंक नहीं है, तुहाडे उत्ते कोई किसी तरह का कोई दूषण नहीं ला सकता। अकलंकृत है, हे परमेश्वर तुहाडी जिहड़ी किरत है ना, तुहाडी मूर्त वो काल खरैत है, वो दाग रहत है, वो किसी तरह की कलंकित नहीं है, दोष मुक्त है, कोई दाग मुक्त है तुहाडा स्वरूप। अकलंकृत है, सर्बाकृत है। फिर हे परमेश्वर सर्बाकृत, फिर तेरा जिहड़ा स्वरूप है वो मुकम्मल है। सर्बाकृत भाव हर जगह के उत्ते तेरा स्वरूप जिहड़ा है परमेश्वर, हे अकाल पुरख, वो सदीवी है, सदीवी है तुहाडा स्वरूप, मुकम्मल है, सर्ब जगह के उत्ते संपूर्ण है। सर्बाकृत है, करता कर है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ, ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ, ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, परमात्म है, सब तो उच्चा है। सर्बात्म है, फिर सारियां दे अंदर तुसी आत्म स्वरूप हो करके वस रहे हो। सारियां दे अंदर सर्बात्म है, आत्म बस है। हे परमेश्वर आत्म बस है, वो तुसी अपने आप दे वस हो,
ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਸ ਹੈ, ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹ ਉਪਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੋਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋ। ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਜਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਨਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਹੋ, ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ। ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਹਨੇਰਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ। ਜੀਵ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ। ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਸ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਉਸ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਰੁੱਖ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਣਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸਾਤ ਰੂਪੇ। ਰਾਜਸੰ जो रजस गुण है, तामसं जो तामस गुण है, सात रूपे ते जिहड़ा सतो गुण है वो तुहाडा ही स्वरूप है। ये तिन्ने स्वरूप तुहाडे ही हन। राजसं तामसं सात रूपे, ये तीन स्वरूप आ जो मन्ने जाते आ। सांख शास्त्र जिहड़ा होया, सांख शास्त्र उन्हें गल कही है कि जीव इन्हां ਤਿੰਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ तामसं सात रूपे, ये तुहाडा ही स्वरूप है। नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे। परम तत्त, हे परमेश्वर जी तू परम आत्मा है, परम तत्त है। नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे। तत्त दा अर्थ परम आत्मा, ते हे परमेश्वर जी अतत्त दा जो माया दे गुणां तो परे होवे। परमेश्वर जी तुसी इन्हां नूं रजस तमस सांत जिहड़े हन, इन्हां नूं रचन वाले हो। रजो गुण तमो गुण सतो गुण नूं बनाउण वाले तुसी हो, रूप तुसी उन्हां दा हो। पर तुहाडी अपनी जिहड़ी हस्ती है परम रूप है, परम तत्त हो तुसी, अतत्तं स्वरूपे। ते इन्हां तत्तां दे विच तुहाडा स्वरूप जिहड़ा ओह नहीं रलदा। हो तुहाडा ही रूप हन, रजो तमो सतो गुण तुहाडा ही रूप हन, पर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਅਤਤੰ ਸਰੂਪੇ, ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ। ਨਮੋ ਪਰਮ ਤੱਤੰ ਅਤੱਤੰ ਸਰੂਪੇ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਮੋ ਪਰਮ ਤੱਤੰ ਅਤੱਤੰ ਸਰੂਪੇ। नमो जोग जोगे, हे परमेश्वर जी तुसी जोगियां नूं जोग सिखाउण वाले हो। जोग दा रूप तुसी हो, क्योंकि जोग तुहाडे विचों निकले, इस करके नमो जोग जोगे। नमो ज्ञान ज्ञानी, तुसी वड्डे जोगी भी वड्डे हो ते ज्ञानवान भी बहुत वड्डे हो। ज्ञान ज्ञानी, संसार दे जिन्ने भी ज्ञान हन, उन्हां ज्ञानां दे जिहड़े ज्ञाता हन, उन्हां नूं ज्ञान बख्शण वाले भी तुसी हो। इस करके संसार का जिन्ना ज्ञान वो भी तुहाडे तो आया है, ते जिन्नी योग साधना है वो भी तुहाडे तो उत्पन्न हुई है। इस करके परमेश्वर जी तुसी जोगियां दे जोगे ते ज्ञानवानां दे ज्ञानवान हो। नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, हे परमेश्वर जी नमस्कार है तुहानू, तुसी मंत्रां दे महामंत्र हो। सब तो महान मंत्र तुहाडा है। जिन्ने भी मंत्र पैदा होए हन उन्हां मंत्रां दे विच तुसीं हो, क्योंकि सारे मंत्र तुहाडे तो निकले हन, इस करके महामंत्र तुसीं हो। नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने। फिर हे परमेश्वर जी तुहाडी जिहड़ी समाधि है सब तो डूंघी है। मन्निया जांदा कि समाधि लाउण दे विच शिव जी दा कोई शिव जी दी जिहड़ी है ਉਹਦਾ बराबरी नहीं कर सकदा शिव जी दी। शिव जी बहुत वड्डा ध्यानी मन्निया गया, पर परमेश्वर तुसीं उसदे तो भी वड्डे ध्यानी हो। तुहाडे जिन्ना ध्यान कौन ला सकदा। तुसीं ऐसा ध्यान ला के जीवां दी रखिया कर रहे हो, कल्ले कल्ले जीव दे बारे तुसीं जाणदे हो। इस करके तुहाडे तो वड्डा ध्यानी कौन हो सकदा। नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने। नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने। युद्ध युद्धे, हे परमेश्वर तुसीं युद्ध जंग दी लड़ाई जिहड़ी ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। युद्ध युद्धे, युद्ध मचाउण वाले भी तुसीं हो ते उन्हां युद्धां नूं जिੱਤਣ वाले भी तुसीं हो। नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञानी। ते हे परमेश्वर तुसीं ज्ञान दा परम स्वरूप हो, तुसीं ज्ञानी हो बहुत वड्डे। युद्ध युद्धे, जो युद्ध दे विच लड़दे हन उन्हां युद्ध जिੱਤਣ वालियां सूरमिਆਂ ਦਾ स्वरूप भी तुसीं हो। उन्हां नूं युद्ध लड़न दी जिहड़ी प्रेरणा भी तुहाडे तो मिलदी है, वो भी तुहाडे तो मिलती है। इस करके तुसीं नमो युद्ध युद्धे, महानायक तुसीं हो जंग दे।
ਤੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ। हे परमेश्वर जी, भोज का अर्थ हुंदा है भोजन, आहार। पान का अर्थ हुंदा है हथ। हे परमेश्वर जी, तुसीं अपने हत्थां दे नाल जीवां नूं भोजन दिंदे हो, हत्थां दे नाल जीवां नूं जिहड़ा है ਉਹ भोजन ਵਰਤਾਉਂਦੇ हो, भाव सब जीवां नूं आप ही देण वाले हो। नमो कलह करता। हे परमेश्वर, कलह का अर्थ हुंदा झगड़ा, कला कलेश जिन्हों कह दिंदे आ। नमो कलह करता, आप ही झगड़ा पाउण वाले हो। नमो शांत रूपे, ते आप ही शांति का स्वरूप हो। तुसीं आप ही जीवां नूं आपस च लड़ा दिंदे हो ते आप ही शांत रूप हो करके बैठ जाते हो। ये तुहाडा ही सारा स्वरूप चल रहा है। नमो इंद्र इंद्रे, हे परमेश्वर, तुसीं इंद्र दे भी इंद्र हो, भाव जो इंद्र है उस तो भी वड्डे इंद्र तुसीं हो, भाव देवतियां दे राजे तुसीं हो। अनादं विभूते, अनाद भाव तुहाडा कोई मुੱਢ नहीं पता। विभूत का अर्थ है तेज प्रताप, शुरू तो तुहाडा तेज प्रताप है, सारा ही तुहाडा ही प्रताप फैल रहा है। अलंकार रूपे, अलंकार रूपे, हे परमेश्वर जी, अलंकार कलंकां दा वैरी, कलंकार वाहिगुरू जी, कलंकार रूपे, कलंक भाव जिहड़ा कलंक हुंदे आ, ऐब हुंदे आ, उन्हां नूं नाश करन वाला भी तू है। कलंकार रूपे, तेरा जिहड़ा स्वरूप है वो इस तरह का है कि तू कलंकां नूं नाश करदा है। जिहड़े धब्बे लगे हुंदे आ ना, किसी जीव को माड़ा कर्म हो जावे ते संसार उहनूं माफ नहीं करदा, पर परमेश्वर तू इन्ना बेअंत है कि जे किसी दे कोलों कोई अवग्या हो जाए, कोई ऐबां दे विच फस जावे, किसी दे उत्ते कलंक लग जाण, कोई माड़े जीवन वाला हो जावे ते तू उहनूं बख्श देना जे वो तेरी शरण विच आ जावे। तू उहदे अवगण नहीं चितारदा, इस करके तेरा रूप जिहड़ा आ वो कलंकार रूप है। ऐसा तेरा रूप है। तू किसी दे कलंक नहीं विचारदा, तू उहदे सारे कलंक नाश कर दिंदा है। कलंकार रूपे, ऐसा तेरा रूप है। अलंकार अलंके, अलंकार का अर्थ हुंदा गहने, अलंकार अलंके। हे परमेश्वर जी, तुसी गहणियां दे गहने हो। गहने बड़े सुंदर मन्ने जाते हैं, जिहड़े आभूषण बनाए हुंदे ना गहने, वो मन्ने जाते कि जदों कोई पहनदा ते वो सुंदर लगदा है। पर हे परमेश्वर, तुसी आप ही गहणियां दा स्वरूप हो, भाव गहणियां तो भी सुंदर तुसी हो, क्योंकि गहने भी तुहाडे कोले बने हुए आ। तुसी जे ये सोने वर्गी धात, हीरिया वर्गी धात पृथ्वी ते ना दिंदे ते लोकां दे कोल गहने कित्थों होने सी। इस करके ये स्वरूप तुहाडा ही है। गहणियां दे भी स्वरूप तुसी हो, उन्हां तो भी सुंदर तुसी हो, भाव तुसी इन्हां अलंकार अलंके, इन्हां गहणियां तो भी सुंदर तुसी हो। नमो आस आसे, हे परमेश्वर जी, तुसी ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਸਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ, ਆਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ, ਨਮੋ ਬਾਕ ਬੰਕੇ। बाक बंके का अर्थ साध संगत बांकिया, भाव सोहना। तेरे बंके लोइन दंत रसाला, सोहने नक जिन लमड़े वाला। यो अर्थ है बंका। बंके का अर्थ हुंदा सुंदर, बड़ा सोहना, जिहदे उपमा कही ना जावे। बांका जिवें कोई बांका नौजवान आपां कह दिंदे ना, बांका बड़ा, जिहदा शरीर भी बड़ा सुंदर होवे, गठिया होया शरीर होवे ते जिहदे नैन नक्श भी बड़े सुंदर हो, उहनूं बांका कह दिंदे आ। हे परमेश्वर जी, नमो बाक बंके, तुसीं बड़े सुंदर हो, सुंदरता दी मूरत हो। क्यों? क्योंकि सुंदरता ही तुहाडे तो निकली है, तो फिर तुसीं ते सोहणे होवोगे ही होवोगे। बंके रोइन जिंदंत रसाला, सोहणे नक जिन लमड़े वाला। ऐसा है परमेश्वर। नमो बाक बंके। अपंगी स्वरूपे, ते तुहाडा जिहड़ा स्वरूप है वो कदी नाश नहीं होने वाला। अपंग है, उन्हें कोई नाश नहीं कर सकता। अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, ते तुहाडा कोई अंग भी नहीं है, तुहाडा किसी तरह का कोई अंग भी नहीं है। अनंगी अनामे, ते ना ही तुहाडा कोई नाम है विशेष।
त्रिभंगी त्रिकाले। त्रिभंगी त्रिभंगी भाव तीन ਜਿਹੜੇ ਹਨ आकाश पताल, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਣ ਅੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਕੇ ਬਾਕ ਬੰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਡੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ, ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। 188 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਮਤਲਬ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 10, 20, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਤੇ ਆਰਤੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ 2 ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਹ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, 2 ਰਾਹ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਢੋਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਸ਼ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਸਨ। ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੀਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖੜਕਿਆ, ਟਣਕਿਆ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਪੱਟਿਆ ਇੱਕ ਘੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੂਲ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਚੰਗਾ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਿਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ। ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੂਲ ਮਿਲੀ, ਪੈਰ 'ਚ ਸੂਲ ਚੁੱਭ ਗਈ ਇਹਦੇ। ਕੰਡਾ, ਸੂਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕੰਡਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਘੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਉਹ ਸੜਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਕਰੈ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਲ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਤੇ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਦਾਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਨ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਨ ਹੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉੱਨ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਉੱਨ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਢੈ ਉੱਨ ਕਤਾਈ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 11:30, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 6 ਵਜੇ। ਕੱਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।